Hello students, once again good afternoon to all and welcome in the session of PSS. Students, in our yesterday session of PSS, we started with the chapter number 2 of unit number 1, that is sales officer, or we will call it sales manager, in which yesterday we studied the meaning of sales manager and then after discussed the qualities or qualifications of a sales manager, in which we discussed the 15 qualities of a sales manager. Now, today, our next topic is duties or functions of sales manager. That means when any person is appointed as a sales manager in a sales organization, at that time, which functions he or she needs to perform, right? એમને ક્યાં કામ છે કરવાના છે? Apart from that, which type of duties and responsibility should be performed by him? Let's discuss. Number one, planning of sales department. Students, as he is the head of the department, એ ડિપાર્ટમેન્ટના હેડ છે, મેઇન વ્યક્તિ છે, તો what obvious છે? First, he will plan out the structure of sales department. આખા sales department નું structure છે એ ફ્રેમ કોણ કરે છે? Sales manager, right? Structure means કે sales organization એટલે કે sales department માં sub department ક્યાં ક્યાં હશે? Advertising હશે, sales promotion હશે, packaging હશે, dispatching હશે, import export હશે, etc. So all sub departments are framed and how to frame, right? Frame કરવા કે નહીં અને કઈ રીતે કરવા, all things are decided by the sales manager. Now, as per the policy, read the second paragraph. As per the policy of the top level management, every department should be well knit in such a manner so as to facilitate decision of a labor and specialization. The sales manager has to monitor and supervise the efficiency and working of the department. ટોપ લેવલ મેનેજમેન્ટની ડિમાન્ડ શું હોય કે જેટલા પણ ડિપાર્ટમેન્ટ વર્ક કરે છે એ વેલ કોઓર્ડિનેટેડ એન્ડ કોઓપરેટેડ હોવા જોઈએ, એકબીજાની સાથે પૂરેપૂરા કોઓર્ડિનેશનમાં હોવા જોઈએ એન્ડ હરેક વ્યક્તિને એમની એક્સપર્ટાઇઝ, એમના નોલેજ અને એમની ક્વોલિફિકેશન અકોર્ડિંગ વર્ક છે એ મળવું જોઈએ, રાઈટ? સો ઇટ ઇઝ ધ duty of the sales manager to maintain a proper coordination among all sub departments. બધા સબ ડિપાર્ટમેન્ટ્સની વચ્ચે પ્રોપર કોઓર્ડિનેશન મેન્ટેન કરવું એ વર્ક કોનું છે? સેલ્સ મેનેજરનું, રાઈટ? ઇફ એની કોન્ફ્લિક્ટ ઓર ડિસએગ્રીમેન્ટ્સ આર ધેર, જો કોઈ વચ્ચે ઝઘડા હોય, કોઈ કોન્ફ્લિક્ટ છે, કોઈ વ્યૂ ઓફ ઓપિનિયન છે ડિફરન્ટ થતા હોય, મતભેદ હોય, તો ઇમિડિયેટલી he or she need to solve this and remove the conflicts, right? So this is the first duty. Second one is deciding the sales force. Once the departments are decided કે સેલ્સ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં આ 5 સબ ડિપાર્ટમેન્ટની રિક્વાયરમેન્ટ છે, રાઈટ? તો એ 5 સબ ડિપાર્ટમેન્ટ્સ જે તમે નક્કી કરો છો, સે ફોર એન એક્ઝામ્પલ, ફર્સ્ટ છે એડવર્ટાઇઝિંગ, સેકન્ડ પેકેજિંગ, થર્ડ સેલ્સ પ્રમોશન, ફોર્થ ઇમ્પોર્ટ એક્સપોર્ટ, રાઈટ? તો આ બધા ડિપાર્ટમેન્ટમાં કેટલા સ્ટાફની રિક્વાયરમેન્ટ છે, હાઉ મેની એમ્પ્લોઈઝ આર નીડેડ, રાઈટ? એમની રિક્રુટમેન્ટ કઈ રીતે કરવી, એમનું સિલેક્શન કઈ રીતે થાય, ટ્રેનિંગ, કંટ્રોલ, રેમ્યુનરેશન એમની કેટલી પે થશે, રાઈટ? એમની ક્વોલિફિકેશન અને એક્સપિરિયન્સના બેઝિસ પરથી એમને કેવી રીતે જજ કરવામાં આવશે, એ તમે બેઝિક ફંક્શન્સ છે એ કોને ફોલો કરવાના છે? ઇટ ઇઝ ધ ટાસ્ક ઓફ સેલ્સ મેનેજર. એ આ બધા રૂલ્સ અને પોલિસીસ છે, રિક્રુટમેન્ટ હોય, સિલેક્શન, ટ્રેનિંગ રિલેટેડ છે, ડિસાઇડ કરે છે. વન્સ ધ સેલ્સ ફોર્સ ઇઝ અપોઇન્ટેડ, એક વખત તમે સ્ટાફ અપોઇન્ટ કરી દીધો, રાઈટ? હરેકને એમની પોસ્ટ છે આપી દીધી. Then after they should be given their sales quota and territories. પછી હરેક સેલ્સમેનને તમારે એમના સેલ્સ કોટા, સેલ્સ ટાર્ગેટ્સ છે આપવાના છે અને ટેરિટરીઝ, એમના સેલ્સ એરિયા છે એ ડિવાઈડ કરી આપવાના છે. And as and when the guidance are required regarding any market condition, customer trends, desires, etc. તો એ માર્કેટ રિલેટેડ ગાઈડન્સ પણ સેલ્સ મેનેજરે પ્રોવાઈડ કરવાનું છે. Why? Because then and then he will become a good and an effective leader, right? ખ્યાલ આવે? So first department frame કરો છો, second sales force appoint કરો છો, third planning the sales policy. Now students, sales policy includes various type of policies. જ્યારે હું વર્ડ યુઝ કરું છું સેલ્સ પોલિસી, ત્યારે એમાં ઘણી બધી સેલ્સ પોલિસીસ ઇન્ક્લુડ થશે. ફોર એક્ઝામ્પલ,
પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ કઈ રાખવી, then it is pricing policy. ક્રેડિટ પોલિસી, ક્રેડિટ સેલ્સ કરવાનું છે કે નહીં, એડવર્ટાઇઝિંગ પોલિસી, techniques of selling, all things are decided and planned out by the sales manager. So it is the duty of the sales manager to plan all such activities. Next, number 4 is given information about competitors. Yes, માર્કેટમાં તમે એક તો છો ને સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ? યુ નીડ ટુ કીપ a continuous watch on your competitors action, રાઈટ? એમની જે એક્ટિવિટીઝ છે તમારા કોમ્પિટિટર્સની, કે ક્યારે ડિસ્કાઉન્ટ આપે છે, કઈ સિઝનમાં પ્રાઇસ ઓફ આપે છે, કોઈ ન્યૂ પ્રોડક્ટ્સ લોન્ચ કરે છે, એમના પ્રોડક્ટની ક્વોલિટી કેવી છે, એમના પ્રાઇઝીસ કેટલા છે, એ એમની એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કઈ રીતે આપે છે, ઓલ થિંગ્સ આર ઓબ્ઝર્વડ એન્ડ વોચ્ડ બાય ધ સેલ્સ મેનેજર. આ બધી વસ્તુ છે એ ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે કોમ્પિટિટર્સનો નેક્સ્ટ સ્ટેપ હવે શું હોઈ શકે, રાઈટ? હી શુડ વોચ ધ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ ઓફ કોમ્પિટિટર્સ, અને પછી એમાંથી કોઈ આઈડિયા કંઈ પણ ચેન્જીસ છે એની રિક્વાયરમેન્ટ લાગે તો એ કરી શકે. દેન એ કોમ્પિટિટર્સની પ્રોડક્ટ્સ છે એઝ અ સેમ્પલ તરીકે પરચેઝ કરી અને એમની ક્વોલિટી છે ચેક કરી શકે, એટસેટ્રા, રાઈટ? નેક્સ્ટ, નંબર 5, કોન્ટેક્ટ વિથ ધી કસ્ટમર્સ. સેલ્સ પ્રમોશન ઇઝ પોસિબલ ઓનલી થ્રુ ધ સેટિસ્ફેક્શન ઓફ કસ્ટમર્સ. તમારું સેલ્સ પ્રમોશન ક્યારે થાય? દેટ મીન્સ કોઈ પણ સેલ્સમેન પોતાની પ્રોડક્ટનું સેલિંગ એ ક્યારે વધારી શકે, રાઈટ? થ્રુ ધ સેલ્સ પ્રમોશન. વાય આર યુ ડુઈંગ ધ સેલ્સ પ્રમોશન? તમે સેલ્સ પ્રમોશન શું કામ કરો છો? ટુ ઇન્ક્રીઝ ધ સેલ્સ ઓફ ધ કંપની. એન્ડ હાઉ વિલ યુ ઇન્ક્રીઝ ધ સેલ? અને સેલ્સ ક્યારે ઇન્ક્રીઝ થાય? વેન યોર કસ્ટમર્સ આર સેટિસ્ફાઈડ વિથ યોર પ્રોડક્ટ્સ, right? So it is the prime duty of the sales manager and every salesman to give the maximum satisfaction of to the customers, right? So the sales manager should keep complete information about these customers. Customer is always right. All complaint of customers should be handled, solved and try to give satisfied solution. જ્યારે પણ કોઈ કસ્ટમર તમારે ત્યાં વિઝિટ કરે છે, or else જ્યારે પણ સેલ્સ મેનેજરે કસ્ટમરના કોન્ટેક્ટમાં આવે, then he should try to take the feedback from their customers કે તમને અમારી પ્રોડક્ટ્સ ગમે છે કે નહીં, એમાં કોઈ ચેન્જીસની રિક્વાયરમેન્ટ છે કે નહીં, એમના પ્રાઇઝીસ છે તમને કેવા લાગે છે. સો ફ્રી એન્ડ ઓપન ડિસ્કશન શુડ બી મેડ વિથ ધ customers. Next duty and function is after sales offer. That means when the durable products are sold, the selling process is not completed. એક વખત તમે ડ્યુરેબલ પ્રોડક્ટ્સ છે સેલ કરી દીધી તો તમારી સેલિંગ પ્રોસેસ છે કમ્પ્લીટ થતી નથી. ઇટ ઇન્ક્લુડ્સ આફ્ટર સેલ સર્વિસ ઓલ્સો, રાઈટ? કે સેલિંગ કર્યા પછી પણ તમારે એમાં આફ્ટર સેલ સર્વિસ છે આપવાની છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, યુ આર ગિવિંગ યોર કસ્ટમર્સ આફ્ટર સેલ સર્વિસીસ લાઈક ગેરંટી, વોરંટી, આફ્ટર 1 or 2 year માટે એમના કોઈ સ્પેર પાર્ટ્સ છે તો એ તમે ફ્રી ઓફ આપો છો, રાઈટ? એમનું રિપેરિંગ અને મેન્ટેનન્સ ફોર ફર્સ્ટ 2 years તમે ફ્રી ઓફ આપો છો અથવા તો ડિસ્કાઉન્ટમાં આપો છો, એટસેટ્રા, રાઈટ? તો એ આફ્ટર સેલ સર્વિસ રિલેટેડ જે પણ પોલિસી છે એ કઈ રીતે નક્કી કરવી અને એ પ્રોપર રીતે વર્કઆઉટ થાય છે કે નહીં એ પણ જોવાનું કામ કોનું છે? ઇટ ઇઝ ધ ડ્યુટી ઓફ ધી સેલ્સ મેનેજર. નેક્સ્ટ, legal process. Legal steps may be taken when companies are selling goods on lease or hire or purchase or installment system, right? Very very important students. ઇલેક્ટિવ અકાઉન્ટિંગના સ્ટુડન્ટ્સને આઈડિયા હશે. તમે લાસ્ટ સેમેસ્ટરમાં એક યુનિટ સ્ટડી કરી રહ્યા છો, હાયર પરચેઝ અકાઉન્ટ. હાયર પરચેઝ અકાઉન્ટ એટલે શું? ઇન કેસ ઓફ ડ્યુરેબલ પ્રોડક્ટ્સ, જ્યારે કોઈ કસ્ટમર એ કોઈ ડ્યુરેબલ પ્રોડક્ટ્સ એટલે કે અસેટ છે એ પરચેસ કરે છે, ફોર એક્ઝામ્પલ કાર, મશીનરી, ફ્રીજ, ટીવી, વોશિંગ મશીન, એર કન્ડિશનર એટસેટ્રા, જ્યારે તમે આવી હાઈ પ્રાઇઝડ પ્રોડક્ટ પરચેસ કરો છો ત્યારે કંપની તમને ઇન્સ્ટોલમેન્ટ સિસ્ટમ ઓફર કરે છે કે તમારે એમની જે કેશ પ્રાઇસ ઓરિજિનલ કોસ્ટ છે એ ક્યારેય એક સાથે પે કરવાની થાય નહીં. કંપની વિલ ગીવ યુ ધ ફેસિલિટી ઓફ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ્સ, રાઈટ? તો જ્યારે તમને ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ફેસિલિટી આપે છે અને ઇન કેસ જો ઇન્સ્ટોલમેન્ટ કોઈ પે નથી કરી શકતા તો પછી તમે કયા સ્ટેપ્સ લેશો ટુ રિકવર યોર અમાઉન્ટ, રાઈટ? તો એના માટેની લીગલ પ્રોસેસ છે એ કઈ રીતે કરવી, એના માટેની પોલિસીસ છે એ કઈ રીતે રાખવી એ પણ ડિસાઇડ કોને કરવાનું છે? ઇટ ઇઝ ધ ફંક્શન ઓફ સેલ્સ મેનેજર. Read the point. If the customers do not make the payment of any installment,
જો કોઈ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પે ન કરે or stops making payment in between, then it is the duty of the sales manager to take legal actions on them. Right? If the credit sales are made and if the collection doesn't finish as per the credit policy or consumer refuses to give the money, then it is the duty of the sales manager to take legal actions against them. Right? કોઈ લેટ પેમેન્ટ કરતું હોય અથવા તો પેમેન્ટ જ નથી કરતા ક્રેડિટ સેલ્સનું, તો એના અગેન્સ્ટમાં તમે એને એકવાર રિમાઇન્ડર આપો, 2 વાર રિમાઇન્ડર આપો, પછી થર્ડ ટાઈમ તમે એને વોર્નિંગ આપો છો અને છતાં જો એ કોઈ પેમેન્ટ ન કરે, then at that time the company need to take the legal actions, કે પછી એમના પર કેસ થઈ શકે. Right? All things can be possible. Right? So such legal process should be properly followed or not, એ પણ ફંક્શન કોનું છે? સેલ્સ મેનેજરનું. Right? Next one is given sales promotion. To keep increasing sales, necessary sales contest, incentives, competitive prices, market research, effective advertisement, changes in the quality of packing, etc. should be adopted. સેલ્સ પ્રમોશન એક્ટિવિટી એ પણ પ્રોપર ફોલો થવી જોઈએ, કે ટાઈમે સેલ્સ કોન્ટેસ્ટ છે અરેન્જ કરે કંપની, અલગ અલગ એડવર્ટાઇઝિંગ આપે, કોઈ ન્યૂ ફીચર્સ, ન્યૂ ફ્લેવર્સની પ્રોડક્ટ છે એડ કરે, હેવી ડિસ્કાઉન્ટ્સ આપે. રાઈટ? પેકિંગમાં કોઈ ચેન્જીસ કરે. આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ સ્ટુડન્ટ્સ, બાલાજી પ્રોડક્ટ્સમાં વેફર્સ હોય, ચેવડો હોય કે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ્સ હોય, એ જ્યારે સ્ટાર્ટિંગમાં વર્ષો પહેલા બનતું ત્યારે એના પેકિંગ કેવા હતા, હમણાં એમના પેકિંગ છે ચેન્જ થયા છે. રાઈટ? તો પેકિંગ એવી રીતે કંઈક તમે વેરિએશન લઈ આવો જેથી કરીને તમે સેલ્સ છે વધુ વધારી શકો. રાઈટ? તો ઓલ સચ સેલ્સ પ્રમોશન એક્ટિવિટીઝ શુડ બી પ્લાન્ડ એન્ડ ઇમ્પ્લિમેન્ટેડ બાય ધી સેલ્સ મેનેજર. નેક્સ્ટ, control on selling expenses. The sales manager has the duty to ensure that all the selling related activities are undertaken with the least cost. Right? No doubt students, તમે સેલિંગ વધારવા માટે અલગ અલગ સેલ્સ પ્રમોશન એક્ટિવિટીઝ કરો છો, બરાબર? હેવી એડવર્ટાઇઝમેન્ટ્સ કરો છો, તો એની પોઝિટિવ ઇફેક્ટ આવે છે, બટ એ જે એક્સપેન્સ છે એ લાર્જ એક્સપેન્સ હોવો જોઈએ નહીં. સેલ્સ મેનેજરનું ફંક્શન શું છે કે લીસ્ટ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કે લીસ્ટ કોસ્ટથી મેક્સિમમ સેલિંગ છે એ કઈ રીતે કરી શકે. તો આવા કોઈ સેલિંગ એક્સપેન્સ હોય કે જે અનનેસેસરી હોય અથવા તો વધારે પડતા થતા હોય, તો એમને કંટ્રોલ કરવાની ડ્યુટી એ કોની છે? ઇટ ઇઝ ધ ડ્યુટી ઓફ સેલ્સ મેનેજર. રાઈટ? કે એવા એક્સપેન્સીસ કે જે અનનેસેસરી છે, અનપ્રોડક્ટિવ છે, કે જે કર્યા પછી તમને એનું રિઝલ્ટ નથી મળતું, રાઈટ, તો એ એક્સપેન્સીસ કરાય નહીં. રાઈટ? Next one is scientific management and maximum efficiency. Right? Scientific management. Students, in your business administration or business management subject, you studied the principles of scientific management. Right? સાયન્ટિફિક મેનેજમેન્ટના પ્રિન્સિપલ્સ, સિદ્ધાંતો તમે સ્ટડી કરેલ છે. રાઈટ? તો આ બધા પ્રિન્સિપલ્સ છે એ પ્રોપર રીતે ફોલો થાય. રાઈટ? અને એમને એકચ્યુઅલમાં પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ કઈ રીતે કરવા અને કંપનીના વર્કમાં, એમના સેલિંગમાં એફિશિયન્સી કઈ રીતે વધારવી, ઇટ ઇઝ ધ ટાસ્ક ઓફ સેલ્સ મેનેજર. રાઈટ? નેક્સ્ટ, પ્રોપર અકાઉન્ટ્સ. To record the various types of income and expenses, proper accounting system should be followed or adopted to give effect. Right? All the records are made by the manager properly time to time. Right? બધા રેકોર્ડ્સ છે, નો ડાઉટ એમને અકાઉન્ટ્સ નથી લખવાના, બટ સેલિંગના કે સેલ્સ ઓર્ગેનાઇઝેશનના જે પણ રેકોર્ડ્સ છે, સ્ટેટિસ્ટિકલ ડેટા છે જે એમનો, એ ટાઈમ ટુ ટાઈમ કરેક્ટ ફિગર સાથે એ રેકોર્ડ થવો જોઈએ. એમના બિલ્સ છે, વાઉચર્સ છે, એ પ્રોપરલી મેન્ટેન થવા જોઈએ. એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ યર એ બિલ્સ હોય, વાઉચર્સ હોય, એ જે ટ્રાન્ઝેક્શન છે એના પરથી પ્રોપર અકાઉન્ટ્સ છે લખાવા જોઈએ. એમાં ક્યાંય પણ કોઈ ફ્રોડ ન કરે, કે મિસ્ટેક ન થાય, કેલ્ક્યુલેશનમાં એરર ન આવે, એ પણ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. નેક્સ્ટ, ડ્યુટીઝ ટુવર્ડ્સ પાર્ટનર્સ, ડિરેક્ટર્સ એન્ડ ટોપ મેનેજમેન્ટ. Next, the sales manager should make the directors or the top level managers aware of his policies and his modus operandi of selling. Modus operandi means what, students? Modus operandi means way of working. Right? તમારી જે વર્કિંગ સ્ટાઇલ છે, તમારી જે સેલિંગ કરવાની જે સ્ટાઇલ છે, વર્કિંગ પેટર્ન,
એ તમારે ટોપ લેવલ મેનેજર્સ અને ડિરેક્ટર્સને એક્સપ્લેન કરવાની છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, એક કંપની છે કે જેમાં 2 યર્સથી એક સેલ્સ મેનેજર વર્ક કરે છે. સડન એ સેલ્સ મેનેજર સપોઝ રિઝાઇન કરે સ્ટુડન્ટ્સ, અને એમની જગ્યાએ તમે ન્યૂ સેલ્સ મેનેજર અપોઇન્ટ કરો છો, રાઈટ? તો ન્યૂ સેલ્સ મેનેજર આવીને એમાં કેટલાક ચેન્જીસ કરે કે ઓલ્ડ મેનેજર ભલે આ ટાઈપની સેલિંગ ટેકનિક્સ છે, સ્ટાઇલ્સ છે એ યુઝ કરતા, બટ હવેથી હું કહું એ ટાઈપની સ્ટાઇલ અને ટેકનિક્સ આપણે સેલિંગ માટે યુઝ કરશું, રાઈટ? સો એટ ધેટ ટાઈમ, એ ટાઈમે ડિરેક્ટર્સ છે કે જેમની સુપિરિયર ઓથોરિટીઝ છે, એમના જે ટોપ લેવલ મેનેજમેન્ટ છે, એમના ક્વેશ્ચનનો એમને આન્સર આપવાનો રહે કે વાય ધીસ પોલિસી ઓર વાય ધીસ ટેકનિક. તો એટ ધેટ ટાઈમ હી શુડ એક્સપ્લેન ધ મોડસ ઓપરન્ડી ઓફ હિઝ સેલિંગ. એની જે સેલિંગ સ્ટાઇલ છે, વર્કિંગ સ્ટાઇલ છે, એનો જે પ્લાન છે, ફ્યુચરમાં એની જે થોટ પ્રોસેસ છે, એને એક્સપ્લેન કરવાની રહે. પ્રોપર એન્ડ રેગ્યુલર learning reports should be sent to so as to assure the top management that selling it was taking place as per the plan and policy. Proper guidance should be given so as to improve the efficiency. Time એના રિલેવન્ટ રિપોર્ટ્સ છે એ પ્રિપેર કરી તમારે ટોપ મેનેજમેન્ટને સેલ કરવાના છે કે મંથલી રિપોર્ટ્સ છે, બાય મંથલી રિપોર્ટ્સ છે સેલિંગના, એ પ્રોપર વેમાં પ્રિપેર કરી કમ્પ્લીટ કરી સબમિટ કરો છો મેનેજમેન્ટને, કે તમારી પ્લાન શું છે, તમારી પોલિસી શું છે, એકચ્યુઅલમાં સેલિંગ શું થાય છે. ઓલ રિલેટેડ ડેટા આર પ્રોવાઇડેડ ટુ ધ ટોપ મેનેજમેન્ટ ઇન ધ ફોર્મ ઓફ રિપોર્ટ્સ, રાઈટ? એટલે આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ? So these all are the duties or functions of the sales manager. આ બધા સેલ્સ મેનેજર એ ફંક્શન્સ એ કાર્યો એ કરવાના છે. ટોટલ 12 functions or duties are given. એક્ઝામમાં તમને પૂછે છે explain the or give the brief idea of duties performed by the sales manager. તો તમને duties પૂછે કે પછી functions પૂછે, all are same, right? Okay. Next topic is types of sales manager. Even there are various type of sales manager as per the requirement of organization, right? Read it carefully. The sales manager may be classified into 3 categories on the basis of the functions performed by them. The categories are as under. Basically students, here sales managers are classified into 3 categories. એને 3 કેટેગરીઝમાં ક્લાસિફાય કરેલ છે, અને એ પણ કયા બેઝિસ પર? ઓન ધ બેઝિસ ઓફ હિઝ વર્ક, ઓન ધ બેઝિસ ઓફ હિઝ ફંક્શન. એનું જે કામ છે એને અકોર્ડિંગલી અહીંયા 3 ટાઈપ્સમાં એને ક્લાસિફાય કરવામાં આવેલ છે. ફર્સ્ટ ક્લાસિફિકેશન ઇઝ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ સેલ્સ મેનેજર, સેકન્ડ વન ઇઝ operating sales manager, and third one is administrative cum operating sales manager. આ ખ્યાલ આવે છે, right? Okay, let's see. Number 1, what is administrative sales manager? Read the paragraph. In a large company, a sales organization usually has an administrative sales manager. Administrative sales manager ને appointment ક્યાં થાય છે? In a large company. આ યાદ રાખજો. Generally large organizationમાં આ sales manager ની appointment કરવામાં આવે. Generally, sales organization is distributed among many departments, and each department charges by assistant or deputy sales manager, and the entire sales organization is entrusted to the head of the sales organization, known as the sales manager. આપણે એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ લઈએ સ્ટુડન્ટ્સ. એક સેલ્સ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે, રાઈટ, કે જે અલગ અલગ 3 સબ ડિપાર્ટમેન્ટમાં ડિવાઈડ કરેલ છે. એડવર્ટાઇઝિંગ, પેકેજિંગ એન્ડ સેલ્સ પ્રમોશન. આ 3 સબ ડિપાર્ટમેન્ટ્સ છે. હરેક સબ ડિપાર્ટમેન્ટ છે એમાં એક સેલ્સ મેનેજર અપોઇન્ટ કરવામાં આવે, જેમને કહેવાય ડેપ્યુટી ઓર આસિસ્ટન્ટ સેલ્સ મેનેજર. સમજાય છે? જે સબ ડિપાર્ટમેન્ટ્સના મેઇન હેડ છે એમને તમે શું કહો છો? અસિસ્ટન્ટ ઓર ડેપ્યુટી સેલ્સ મેનેજર. અને આ સબ ડિપાર્ટમેન્ટની ઉપર ઓવરઓલ સેલ્સ ઓર્ગેનાઇઝેશનના જે હેડ છે, જે અપોઇન્ટ કરવામાં આવે, એને આપણે કહીએ છીએ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ સેલ્સ મેનેજર, રાઈટ? ઓકે, નાઉ રીડ. The sales manager is regarded as an administrative sales manager. He is required to perform
ઓનલી એડમિનિસ્ટ્રેટિવ વર્ક ઓફ પ્લાનિંગ. એમને ખાલી વર્ક શું કરવાનું છે? જસ્ટ ટુ પ્લાનિંગ કરવું. એડમિનિસ્ટ્રેટિવ વર્ક કરવાનું છે. એકચ્યુઅલ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશનનું વર્ક કોનું છે? ઇટ ઇઝ ધ ડ્યુટી ઓફ ધી અધર સ્ટાફ મેમ્બર્સ. એમનું કામ છે ખાલી વહીવટી કામ છે, એડમિનિસ્ટ્રેટિવ વર્ક. પ્લાનિંગ છે, ડિરેક્ટિંગ, કોઓર્ડિનેટિંગ, ગાઇડિંગ એન્ડ કંટ્રોલિંગ the activities of the various departments of the sales organization. કે આ જે 3 સબ ડિપાર્ટમેન્ટ છે એ પ્રોપર ચાલે છે કે નહીં, પ્રોપરલી વર્ક કરે છે કે નહીં, એમાં ક્યાંય ગાઈડન્સની ક્યાંય કંટ્રોલિંગની રિક્વાયરમેન્ટ છે કે નહીં, અને આ બધા ડિપાર્ટમેન્ટ વચ્ચે પ્રોપર કોઓર્ડિનેશન મેન્ટેન થાય છે કે નહીં. ઓલ ટાઈપ ઓફ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ વર્ક ઇઝ ધ ડ્યુટી ઓફ ધી એડમિન સેલ્સ મેનેજર. Read the next paragraph. He has to develop the structure of sales organization, lays down the procedures and policies, direct the staff, hold sales meetings, and coordinate marketing with other company activities. એનું કામ શું છે? ટુ ફ્રેમ ધ સ્ટ્રક્ચર ઓફ સેલ્સ ઓર્ગેનાઇઝેશન. આપણે આગળ જ ડિસ્કસ કરેલું છે કે સેલ્સ ઓર્ગેનાઇઝેશનનું સ્ટ્રક્ચર છે ફ્રેમ કરવું, કે એમાં કેટલા સબ ડિપાર્ટમેન્ટ્સ હશે, એમની હરેકની પોલિસી કઈ રીતે હશે, એમના સ્ટાફને અપોઇન્ટ કરવો, ટાઈમે ટાઈમે સેલ્સ મિટિંગ્સ છે અરેન્જ કરવી, રાઈટ, અને અધર કંપનીઝ છે, રાઈટ, એમની સાથે કોઓર્ડિનેશનમાં કેમ રહેવું. This is all the activities are done by the admin sales manager. He is also responsible for planning and controlling all marketing activities. In short, he is responsible for the successful working of the entire sales organization. Ultimately, each and every responsibility of the sales organization depends upon the sales manager, right? Or we can say administrative sales manager, right? Now, this is the first type. Now, the second type is operating sales manager. As operating sales manager is generally found in a medium and large business undertakings. Generally, operating sales manager ક્યાં અપોઇન્ટ થાય છે? જે મીડિયમ સ્કેલ બિઝનેસ છે અને લાર્જ છે, પણ જે કહીએ કે આપણે એક્સ્ટ્રા લાર્જ નહીં, અથવા તો કે જે જાયન્ટ બિઝનેસીસ છે ત્યાં નહીં, મીડિયમ એન્ડ લાર્જ સ્કેલ જે બિઝનેસ છે ત્યાં આ મેનેજરની અપોઇન્ટમેન્ટ છે કરવામાં આવે. હી ઇઝ લાઇન મેનેજર reporting directly to the marketing manager or administrative sales manager. Again I repeat students, એ કોણ છે? He is the line manager. Line manager એટલે શું? એનાથી હજી અપર લેવલમાં એમના કોઈ સુપિરિયર છે સેલ્સ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં, એ લાઇન મેનેજર છે. મીન્સ જે આપણે કહીએ કે જે સબ ડિપાર્ટમેન્ટ્સ છે સ્ટુડન્ટ્સ, એમના જે હેડ છે, જેને આપણે ડેપ્યુટી સેલ્સ મેનેજર કહીએ છીએ, રાઈટ, એને તમે લાઇન મેનેજર અથવા તો ઓપરેટિંગ સેલ્સ મેનેજર કહી શકો, કે જેને રિપોર્ટિંગ કોને કરવાનું છે? ડાયરેક્ટલી ટુ ધી માર્કેટિંગ મેનેજર ઓર એડમિનિસ્ટ્રેટિવ સેલ્સ મેનેજર. He is responsible for the management and development of the sales personnel. A successful salesman usually becomes an operating sales manager. He looks after recruitment, selection, training, supervision, evaluation and control of the sales force. આપણું એક્ઝામ્પલ જ કેરી ફોરવર્ડ કરીએ, રાઈટ, કે સેલ્સ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં 3 સબ ડિપાર્ટમેન્ટ્સ છે. તો આ ત્રણેય સબ ડિપાર્ટમેન્ટ્સ એડવર્ટાઇઝિંગ, પેકેજિંગ એન્ડ સેલ્સ પ્રમોશન, આ ત્રણેય સબ ડિપાર્ટમેન્ટ્સના જે હેડ છે, કે જેને તમે ડેપ્યુટી સેલ્સ મેનેજર કહો છો, એને તમે કહી શકો ઓપરેટિંગ સેલ્સ મેનેજર. તો હરેકનું લેવલ છે ઇક્વલ છે, કોઈ કોઈનાથી સુપિરિયર નથી. એડવર્ટાઇઝિંગ હોય, સેલ્સ પ્રમોશન, બધા સબ ડિપાર્ટમેન્ટના હેડ છે, એટલે લાઇન મેનેજર છે એવું તમે કહી શકો, રાઈટ. ઓલ હેવ ધ ઇક્વલ ઓથોરિટી એન્ડ રિસ્પોન્સિબિલિટી, રાઈટ. આ બધા રિપોર્ટિંગ કોને કરવાનું છે? એમના હેડને. હેડ મીન્સ હેડ ઓફ ધી સેલ્સ ઓર્ગેનાઇઝેશન, એટલે કે એડમિનિસ્ટ્રેટિવ સેલ્સ મેનેજરને. ઓકે, એમનું વર્ક શું છે? કે ઓપરેટિંગ સેલ્સ મેનેજર કોણ બની શકે? જનરલી જે સબ ડિપાર્ટમેન્ટમાં જે બેસ્ટ એમ્પ્લોય છે, કે જે સક્સેસફુલ સેલ્સમેન છે, એને તમે ઓપરેટિંગ સેલ્સ મેનેજર તરીકે અપોઇન્ટ કરી શકો. અને એ પછી એમના ડિપાર્ટમેન્ટની રિક્રુટમેન્ટ કઈ રીતે કરવી, સિલેક્શન, ટ્રેનિંગ, સુપરવિઝન કઈ રીતે કરવું, ધીસ ઇઝ ધ એકચ્યુઅલ ટાસ્ક ઓફ ધી ઓપરેટિંગ સેલ્સ મેનેજર, રાઈટ. નંબર 3, એડમિનિસ્ટ્રેટિવ કમ ઓપરેટિંગ સેલ્સ મેનેજર બંને એક જ હોય, રાઈટ.
અને એ જનરલી ક્યાં હોય? ઇન અ સ્મોલ ફોર્મ. ઓપરેટિંગ સેલ્સ મેનેજર કયો તો પણ ભલે, એડમિનિસ્ટ્રેટિવ સેલ્સ મેનેજર કયો તો પણ ભલે, એક જ વ્યક્તિ અપોઇન્ટ કરવામાં આવે, રાઈટ? અને એ ક્યાં હોય? જનરલી ઇન અ સ્મોલ ફોર્મ. A sales manager looks after both admin as well as operating functions. Such manager is considered as an administrative cum operating sales manager. He has to perform both type of functions, wise administrative and operating. અહીંયા એમને બંને ફંક્શન્સ કરવાના છે. ફર્સ્ટ ટાઈપ હતી એડમિનિસ્ટ્રેટિવ સેલ્સ મેનેજર, કે જે ખાલી પ્લાનિંગ જ કરતા, પ્લાનિંગ, ડિરેક્ટિંગ, કંટ્રોલિંગ એ જ કરતા, રાઈટ? એક્ચ્યુઅલ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશનનું કામ એમનું હતું નહીં. એ વર્ક કોનું હતું? ઓપરેટિંગ સેલ્સ મેનેજરનું, કે જેને એક્ચ્યુઅલમાં ઓપરેટ કરવાનું છે, મીન્સ એક્ચ્યુઅલમાં વર્ક કરવાનું છે. આ થર્ડ ટાઈપ છે એ બંને છે એ કોણ હશે? એક જ, કે એમને એડમિનિસ્ટ્રેટિવ વર્ક પણ કરવાનું છે અને ઓપરેટિંગ સેલ્સ મેનેજર તરીકે પણ વર્ક કરવાનું છે. અને એવું જનરલી ક્યાં પોસિબલ બને? જ્યાં બિઝનેસ છે બહુ નાનો હોય, સ્મોલ હોય, એટલું બધું વર્ક છે રહેતું ન હોય, અથવા તો કે જ્યાં નંબર ઓફ એમ્પ્લોઈઝ, નંબર ઓફ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ બિઝનેસના બહુ ઓછા હોય, ત્યાં આ રીતે એક જ વ્યક્તિ અપોઇન્ટ કરવામાં આવે કે જે બંને ટાઈપના ફંક્શન્સ છે એ પરફોર્મ કરે. He is the chief executive of the sales organization. He performs all the functions relating to the sales with the help of a few salesmen and sales assistants in a sales office. એ હેડ હોય ડિપાર્ટમેન્ટના અને એમના અંદરમાં થોડા ઘણા એમ્પ્લોઈઝ અને સેલ્સમેન છે એ વર્ક કરે છે, રાઈટ? ચલો આ ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? ટાઈપ્સ કેટલા છે? ઓનલી 3. ઓલ આર ઇઝી, રાઈટ? એકદમ ઇઝી છે, યાદ રહી જાય, રાઈટ? ઓકે, નાઉ here the conclusion is given. Read the conclusion, read the student's conclusion, and if you have any query, you can ask. Next, rights or powers of sales manager. Which are the powers or rights that any sales manager must have, right? એવા કયા અધિકારો છે એમની પાસે, એવી કઈ સત્તા છે, પાવર્સ કયા છે એમની પાસે, રાઈટ? અહીંયા તમને પોઈન્ટ વાઇઝ જ ડિરેક્ટલી એક્સપ્લેન કરેલા છે, રાઈટ? ફર્સ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ the sales manager has the power to plan out the whole structure of the sales department. Power to plan out the structure. As I told you કે સેલ્સ ડિપાર્ટમેન્ટ ફ્રેમ કરવાનું વર્ક કોનું છે? સેલ્સ મેનેજરનું, કે એમાં કેટલા સબ ડિપાર્ટમેન્ટ હશે, રાઈટ? અને કોણ અપોઇન્ટ કરવામાં આવશે, કઈ રીતે થશે, એવરીથિંગ, રાઈટ? હા, બટ એ પ્લાનને પહેલા તમારે એટલે કે સેલ્સ મેનેજરે કોની પાસે અપ્રૂવ કરાવવો પડે? અપ્રૂવડ બાય ધી ટોપ લેવલ મેનેજમેન્ટ. એ પ્લાન જે પણ કરે છે, સ્ટ્રક્ચર જે પણ ફ્રેમ કરે છે, એનું ફાઇનલ અપ્રુવલ એમણે ટોપ લેવલ મેનેજમેન્ટ પાસેથી લેવાનું રહે. નેક્સ્ટ, he has the power to decide the competency, eligibility, experience, age and training required to procure the sales staff. ડિપાર્ટમેન્ટ ફ્રેમ કર્યા પછી, રાઈટ, હરેક ડિપાર્ટમેન્ટમાં સેલ્સ ફોર્સ છે, સેલ્સ સ્ટાફ છે, રાઈટ? એ કઈ રીતે અપોઇન્ટ કરવો, એમની સિલેક્શન, રિક્રુટમેન્ટ, ટ્રેનિંગ, રેમ્યુનરેશન, એમનો એક્સપિરિયન્સ શું હોવો જોઈએ, એજ શું હોવી જોઈએ, રાઈટ? એ નક્કી કરવાનું કામ કોનું છે? સેલ્સ મેનેજરનું. He has that authority, or we can say has that power. Next, he has the power to decide the sales force size, right? Sales force means what? પહેલા પણ આપણે વાત થયેલ છે સ્ટુડન્ટ્સ, યાદ ન રહીએ તો લખી નાખજો. સેલ્સ ફોર્સ મીન્સ સેલ્સ ટીમ. તમારા સેલ્સ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં જે પણ એમ્પ્લોઈઝ વર્ક કરે છે એ બધાને તમે શું કહી શકો? સેલ્સ ફોર્સ. કે બધાનું અલ્ટિમેટલી ઓબ્જેક્ટિવ શું હોય? ટુ ઇન્ક્રીઝ ધ સેલ્સ ઓફ ધ કંપની, રાઈટ? સો હી હેઝ ધ પાવર ટુ ડિસાઇડ ધ સેલ્સ ફોર્સ સાઇઝ, રાઈટ? કેટલા એમ્પ્લોઈઝ હોવા જોઈએ એમને આખી સેલ્સ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં, રાઈટ? કેટલા એમ્પ્લોઈઝ હશે, એ સેલ્સ ફોર્સની સાઇઝ છે, નંબર ઓફ સેલ્સ પર્સન રિક્વાયર્ડ, એ પણ એ ડિસાઇડ કરી શકે. એમનું કમ્પેન્સેશન કેટલું, ઇન્ક્રીમેન્ટ કઈ રીતે મળે સ્ટાફને, પ્રમોશન કઈ રીતે મળે, all things are decided by the sales manager. Next, he has the power to properly allocate the work and to gather work done by subordinates. એમના અંડરમાં જે પણ સ્ટાફ વર્ક કરે છે એમને વર્ક અલોકેશન કઈ રીતે કરવું, કે કોને કયું કામ આપવું,
કેટલા ટાઈમે આપવું, રાઈટ? એ વર્ક અલોકેશન અને વર્ક અલોકેશન થયા પછી એ વર્ક કમ્પ્લીટ થઈ જાય સ્ટાફ દ્વારા, એટલે ફરી પાછું એ વર્કને કમ્બાઈન કરી અને યુઝ કઈ રીતે કરવું, ઇટ ઇઝ ધ ઓથોરિટી ઓફ સેલ્સ મેનેજર. સો પાવર ટુ allocate and gather the work done, right? Next is the sales manager has the power to punish those people who do not work properly or commit frauds. Power to punish the people. Those people who are not working properly, do some fraud, right? Or do some cheatings. કોઈ ડિપાર્ટમેન્ટમાં કોઈ ફ્રોડ કરે છે, ચીટિંગ કરે છે, બરાબર, કંઈક એવી માલ પ્રેક્ટિસીસ કરે છે, then those people should be found out and punished by the sales manager. સેલ્સ મેનેજર એમને પનિશમેન્ટ છે આપી શકે. નેક્સ્ટ, the sales manager has to decide the credit policy, advertising policy, price policy, etc., and should also implement it properly. All the type of sales policy are decided by the sales manager. આ બધી sales policies છે decide કોણ કરશે? Sales manager. He has the power to inspect the account being maintained by the office. Sales organization માં જે પણ ટ્રાન્ઝેક્શન થાય છે એમના અકાઉન્ટ જે મેન્ટેન થતા હોય એ ઇન્સ્પેક્ટ કરવા, દેટ મીન્સ એ ચેક કરવાનો ટાઈમ ટુ ટાઈમ ઓથોરિટી એન્ડ પાવર એ કોની પાસે છે? સેલ્સ મેનેજર પાસે. એ ગમે ત્યારે કોઈ પણ અકાઉન્ટ્સ છે સેલ્સ ડિપાર્ટમેન્ટના એ ચેક કરી શકે છે. નેક્સ્ટ, he has the power to hold contest and provide incentives to increase the sales. અલગ અલગ સેલ્સ કોન્ટેસ્ટ છે અરેન્જ કરવી, લોકોને એ કોન્ટેસ્ટમાં જે વિનર થાય છે એને અલગ અલગ ઇન્સેન્ટિવ્સ આપવા. These all are decided by the sales manager. He has the power to incur expenses on market research, collect information on the economic and political trends, and get information on competitors. Okay. માર્કેટ રિસર્ચ કરવા માટે કે માર્કેટમાં અત્યારે લેટેસ્ટ ટ્રેન્ડ શું છે, ફેશન શું છે, લોકોના લાઇક્સ ડિસલાઇક્સ, એ તમામ ઇન્ફોર્મેશન એ કલેક્ટ કરવા માટે કેટલો એક્સપેન્સ કરવો, માર્કેટ રિસર્ચ પાછળ કેટલા અમાઉન્ટ છે, કેટલું ફંડ છે યુઝ કરવું, એ નક્કી કોણ કરશે? ઇટ ઇઝ ધ પાવર ઓફ સેલ્સ મેનેજર. અપાર્ટ ફ્રોમ ધીસ કોઈ સોશિયલ, ઇકોનોમિક કે પોલિટિકલ ન્યૂઝ છે, કોઈ ટ્રેન્ડ્સ છે કે જેમની એમના બિઝનેસ ઉપર ઇફેક્ટ થાય છે એ અને એના કોમ્પિટિટર્સની પણ તમામ ઇન્ફોર્મેશન એમને હોવી જોઈએ. નેક્સ્ટ, he also has the power to come up with the effective solutions to the problems, right? Very important, students. Whenever any contingency arises or when any conflicts raised among employees, right? જ્યારે કંપનીના એમ્પ્લોઈઝ વચ્ચે કોઈને કોઈ કોન્ફ્લિક્ટ થાય, ઝઘડા થાય, ત્યારે એનું ઇફેક્ટિવ સોલ્યુશન કઈ રીતે લઈ આવવું? કંપનીમાં ક્યારે કોઈ ઇમરજન્સી આવે, કન્ટિન્જન્સીઝ આવે, રાઈટ? તો ત્યારે એમરજન્સીમાં ડિસિઝન કઈ રીતે લેવા, કોઈ પ્રોબ્લેમ આવે છે, કોઈ ઇશ્યુ થાય છે તો એ પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન કઈ રીતે કરવું? He has that power, right? So power to come up with effective solutions to the problems. So is that clear, students? So these are the rights or powers of sales manager. So unit chapter છે clear થાય છે students, right? Here your chapter number 2 is completed. From the next session we will start with the chapter number 3, that is sales routine. Chapter 2 sales manager માં क्या क्या topics discuss કર્યા છે students? Here you can see in chapter 2 sales manager, first meaning, then qualifications or qualities of sales manager, duties or functions of sales manager, types of sales manager, and rights or powers of sales manager, right? Read the topic properly. So here with this we are ending up the session. Thank you very much and have a nice day.